Well, you get the sense that Kerala United Football Club against Luca Soccer Club is a match between two teams who have underachieved. United have lost three and drew one, while Luca Soccer Club look jaded since their first game, and surely a win here will help either of the sides to recover. It's a battle between a team placed fourth and a team placed at the bottom. Luca Soccer Club football lost 8 with no points on the board. For Kerala United Football Club, it is their game in hand. We quickly have a look at the lineups, and here is what Kerala United Football Club look like. Big surprises from their head coach Mohammad Rafi, and now the same lineup which trained yesterday. A chance for these players to get noticed, to get picked by the big clubs, and for that to happen, this is the stage to prove. Boya, Santra, Pristi, Krishnendu, the number 31, Harmilan, the striker, and Atulya Bai continues to be their creator-in-chief as the head coach made two changes from the 3-2 victory against Travancore Royals. Now this is the bench, of course. At a glance, few good names in there who could be big in the near future. In football, you never know from where a talent is gonna emerge. Alina Matthew, regular starter, Amaya Girish, Lakshmi C, all benched for this clash. And now over to the away side. Few players from the last game keeping their place for Luca Soccer Club. The attacking line yet to fire in the league. Last game, coupled with their porous defense, which leaked in 7 goals. As the performers who impressed last game continues in defense and attack, as Srividya, Alfonsia, Krishnapriya, Anjita, and Jyotika, their main players. As Harris Paul makes 3 changes from that 7-0 defeat against Don Bosco Football Academy. The bench looks decent, but consistency the recipe of a team's success. When you have Varsha, Juby John, Tabitha Sylvester on the bench, you can always breathe a sigh of relief as a head coach. The other match officials for today then. The main man in the middle is Shaibin PS, and he will be supported by Sanjay ES and Deepak Obi, and the fourth official Fahad Yusuf. Let's talk about the table in terms of how it looks like. And after Travancore Royals and their win, they go up to third. Luca are in sixth, and the hosts today, Kerala United Football Club, in fourth place. And both the teams languishing at the bottom there, and they need to up their game. It's an interesting affair today. Kerala United Football Club, if they keep this style of play, it's very nice to watch. But what's important for them is to find the gap between the defenders, get into the attacking third and make it count. Well, my name is Sohan Poddar, and I will be calling the game along with Mr. K. Ravindran from the Municipal Corporation Stadium this evening. Good evening, Mr. Ravi. Good evening, Mr. Sohan. Priya Prechagare, Scoreline Kerala Women's League in the ഇന്നത്തെ മത്സരം കേരള യുണൈറ്റഡ് FC ലൂക്ക സോക്കർ FC മാച്ചിലേക്ക് നിങ്ങളെ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. പതിവിന് വിപരീതമായി ഇന്ന് 7:30-നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും അതിനൊരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ മത്സരത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ 11 വേണ്ടി മുൻ ഇന്റർനാഷണൽ CB പാപ്പച്ചനും അതുപോലെ അഞ്ചേരി 11 ടീമിന് വേണ്ടി ജോപോൾ അഞ്ചേരി നയിക്കുന്ന സിവിൽ സർവീസ് ടീമും ഒരു മത്സരം നടക്കുകയുണ്ടായി. തീർച്ചയായും ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ ഡെവലപ്മെന്റിന് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഈ കേരള വുമൻസ് ലീഗിന്റെ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു മത്സരം അത്തരമൊരു മത്സരത്തിന്റെ മുന്നോടിയ കട്ടർ റേസർ നടന്നത് വളരെ പ്രശംസനീയമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഇതേവരെ 6 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച കടത്തനാട്ട് കേരള യുണൈറ്റഡ് FC 2 മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ച് 1 മത്സരം ഡ്രോയുമായി 7 പോയിന്റോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ 8 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ലൂക്കയ്ക്ക് ഇതേവരെ പോയിന്റ് ഒന്നും നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. തീർച്ചയായും ഇന്ന് ഒരു വിജയത്തിന് വേണ്ടി ലൂക്ക ശ്രമിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
പക്ഷേ ഓരോ മത്സരങ്ങളിലും മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്ന കേരള യുണൈറ്റഡിനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട അവരുടെ ഒരു വിജയമല്ല, ഡ്രോയാണ് എങ്കിൽ പോലും അത് വിജയത്തിന് തുല്യമായ ഒരു ഡ്രോ ആയിരുന്നു ഡോൺ ബോസ്കോക്കെതിരെ. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ പാദത്തിൽ 14 ഗോളുകൾക്ക് ഗോകുലം കേരള FC പരാജയപ്പെട്ട കേരള യുണൈറ്റഡ് രണ്ടാം പാദത്തിൽ 6 ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് വഴങ്ങിയത്. തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. And talking about Luca Soccer Football Club, just one of the 6 teams in the scoreline Kerala Women's League who haven't won yet. Very important to make these games count. They have been impressive but in patches. And that game against Don Bosco Football Academy first half, they seemed to have switched off. But second half, they came out very spiritedly. But today with Hermelian Kaur in the starting lineup, right time, she's been introduced in the starting 11 by Mr. Muhammad Rafi, the head coach, to bring out that combination and get 3 points in their bag. And in terms of the shape, Kerala United Football Club going with a tried and tested 4-4-3, gonna turn it to 4-2-4 because you can't really rely on Pristia Sonia to come back and defend. She will stay up and she will stay there to try and affect the game. It's an all-Indian strike partnership. Meanwhile, Harris Paul is the only manager who likes to play the narrow 4-1-2-1-2 system, and they'll not give them space in the middle. They'll have to go out wide, try to get those crosses right. They have got players on the wings who can move off the ball and provide them with those options. Kerala United taking Luca Soccer Club on the back of an entertaining 3-2 win against Travancore Royals in their last game, and they are now in 4th position with 7 points. A win here will take them to 10, and they will still remain at 4th because 3rd place Travancore Royals, they are on 12 already. Luca Soccer Club, they are yet to open their points account, still languishing at the bottom of the table. 8 straight losses for the side from Manjeri. Today is the chance to put first points on board. These are the skippers: Krishna Priya, the number 10 for Luca Soccer Club, and Sonia Jose, the number 17, is the skipper of Kerala United. And early stages, lots of movement high up the table. Gokulam Kerala Football Club with 8 wins on trot, topping the points tally, and 8 points behind them is Don Bosco Football Academy, having played a game less than the league leaders. And Don Bosco, another team with 5 wins in the league, placed second, and they will strategize how to get the better of the table toppers when they take on each other in the league tomorrow. In case you're wondering why it's a late kickoff this evening, and that is due to a veteran exhibition game. And tomorrow we will come back at the usual time, 6 p.m. It's gonna be a cracker of a contest between Gokulam Kerala and Don Bosco Football Academy. This is match number 23 in the scoreline Kerala Women's League between Kerala United and Luca Soccer Club, and we are minutes away from kickoff. And both the teams have shown that they can entertain in patches. Whether they can keep it up for a long period or throughout the course of the season is going to be another question. As Suman will look to marshal their troops in their 3rd victory of the season, and meanwhile Alexia Sampson, the captain of the side, has started so brightly since then drew against Don Bosco previously. That must have hurt. We are off then at the Municipal Corporation Stadium in Thrissur with match number 22 in the Kerala Women's League 2021. മത്സരം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇരു ടീമുകളും വളരെ വാശിയോടെ കളിക്കുന്ന ടീമുകൾ തന്നെയാണ്. ഇതേവരെ ഗോളുകളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഗോളുകൾ വഴങ്ങുമ്പോഴും വളരെ വാശിയോടെ കളിക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് ലൂക്ക. എന്നാൽ ഓരോ മത്സരത്തിലും മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു ടീമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കേരള യുണൈറ്റഡ്. ഈ ടീമുകൾ തമ്മിൽ ഇതേവരെ ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നില്ല ഈ ടൂർണമെന്റിൽ. ഇന്നാണ് ഇവർ ആദ്യമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്.
ഇതിൽ ഇന്നത്തെ കേരള യുണൈറ്റഡില് ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് കേരള യുണൈറ്റഡ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇൻബാക്ക് സ്ഥാനത്ത് കളിച്ചിരുന്ന ആന്ത്രിക മിഡ്ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി ടീമിനെ സഹായിക്കാൻ കളിക്കുന്നു. ത്രോയിൻ അലക്സിബ, ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ടീം. ബ്ലൂ കളറിൽ കേരള യുണൈറ്റഡ് എഫ് സിയും വൈറ്റ് കളറിൽ ലൂക്ക എഫ് സിയും. വീണ്ടും അലക്സിബയുടെ ത്രോയിൻ. ഒരു കോർണറിന് വഴങ്ങി അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നു. An early corner for Luca Soccer Club. This is a chance for them to make the most of this set piece opportunity. They haven't been able to score as much goal as they would have wanted to. Just one goal so far scored by them. They conceded 64. But Anga will look to deliver a corner that can get them their second goal of this campaign. In comes the corner, it's gone out of play. And it's goal kick for Kerala United. That is Anga. Her take was not in play. Krishna Priya was looking for her midfield partner Alfonsia, stopped by a Kerala United midfielder. And now on the ball is 49 Archana, spreading it out wide, but too much pace on the pass for Hannah Silvestra to get there. Athulia buys a throw-in, taken shot, headed away by Anjita, and now chesting it down is Alfonsia, but only helps Samson instead. And Pristi is on the ball. He lobs it over, looking for Hermelian, who will get there. She is up against the number 4. That was a solid challenge on her. Corner kick for Kerala United. Both teams winning a corner each within the first 3.5 odd minutes. Hermelian caught the top goal scorer of the side, delivers into the box. A chance for a shot, and it's just over. A decent move from Kerala United, and that was the left back going up to try her luck. As Alexia Sampson, the skipper of the side, just struck under the ball. Could not apply the right technique to keep it on target or to test the Luca Soccer Club goalkeeper Anjumal. Sampson's header towards Pristi, who tried to flick it over. Pristi gets it back. Pristi's early ball in and straight to Anjumal. And the run did came in, but it was too late. And that was a run made by Boya, getting a first start in this campaign. Hermelian core. Krishnendu's attempt on the turn, a tame right footer. തുടക്കം തന്നെ ലൂക്കായാണ് മുന്നേറ്റം തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മത്സരത്തിന്റെ കൺട്രോൾ കേരള യുണൈറ്റഡ് പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. തീർച്ചയായും അവരുടെ ശക്തയായ സ്ട്രൈക്കർ ഹർമിലൻ കവറിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഗോളുകൾ നേടുന്നതിനാണ് ലൂക്ക ശ്രമിക്കുന്നത്. കോർണർ കിക്ക്, ഹർമിലൻ കവർ, നല്ല ഒരു സെന്ററിങ്, നല്ലൊരു അവസരം, പക്ഷേ കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടുമുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് പുറത്തേക്ക്. അലക്സിബെ ആയിരുന്നു അത്, ജെസ്സി നമ്പർ 5. വീണ്ടും കാണാം. That was the corner from Hermelian Court, getting a lot of height on it, but easily cleared away by Luca Soccer Club. And you would trust your tall centre forward to be inside the box during set pieces. Her imposing figure can make a difference, especially from corners and free kicks, given the kind of height she has on her. Sonia Jose
her first touch. Close to her was a player. Some miscommunication. And now Krishna Priya. That's a very cheap giveaway to Sonia Jose. And now in space is Hermelian Kaur. And Hermelian Kaur from distance. Oh my word! What a strike from Hermelian Kaur early on. And that ballooned into the roof of the net. Completely catching Anjumal off guard. And talk about that. And when those go in, oh boy, it looks so good. A brilliant goal, Mr. Ravi. യെസ്, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ശക്തയായ സ്ട്രൈക്കർ നല്ലൊരു സ്ട്രൈക്കിലൂടെ തന്നെ ഗോൾ പോസ്റ്റിലെ ലക്ഷ്യം കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതും ഒരു 30 വാര അകലെ നിന്ന് തന്നെ പറയാം. വീണ്ടും ഒരു അറ്റംപ്റ്റ്, പ്രിസ്റ്റിയുടെ അറ്റംപ്റ്റ് കൈകളിൽ തട്ടിയതിന് ഒരു അപ്പീലാണ് അവിടെ കണ്ടത്. That was a clear handball, Mr. Ravi. No, that was not deliberate, no. അൽഫോൺസിയാണ് ലൂക്കായുടെ മിഡ്ഫീൽഡിലെ ശക്തി. പ്രിസ്റ്റിയിൽ നിന്നും അതുല്യബായ്, വീണ്ടും പ്രിസ്റ്റിയിലേക്ക്. പ്രിസ്റ്റി രണ്ടുപേരെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് ഇടതുകാലുണ്ട്. മനോഹരമായ പാസ്, വൺ ടച്ച് പാസ് പ്രിസ്റ്റിയിലേക്ക്. വീണ്ടും ഹർമിലൻ കൗറിന്റെ ഗോള്, 7ാമത് മിനിറ്റിലെ ഗോള് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഗോള് തന്നെയാണ്. ഒരു ശക്തമായ ഷോട്ടിലൂടെ ഗോൾ കീപ്പർ അഞ്ചുമോൾക്ക് യാതൊരു അവസരവും നൽകാതെ അഞ്ചുമോളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ കൃത്യമായി ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഹർമിലൻ കൗറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. പഞ്ചാബ് സ്വദേശിനിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സ്പീഡ് കൂടിയ ഒരു കളിക്കാരി. നല്ല കിക്കുകൾ എടുക്കുന്നതിലും മിടുക്ക്. അത് കൃത്യമായി തന്നെ ഇന്നത്തെ കളിയിൽ പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീവിദ്യ ബോള് പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു കളഞ്ഞ് ത്രോയിനിൽ കലാശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുല്യബായ്, ജേഴ്സി നമ്പർ 10, ഹർമിലൻ കൗർ കൃത്യമായി ബാക്ക് പാസ്, വൺ ടച്ച് പാസുകളിലൂടെ കളിക്കുന്ന കേരള യുണൈറ്റഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മത്സരങ്ങളും കഴിയും തോറും കേരള യുണൈറ്റഡ് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരവസ്ഥ. ആദ്യ 2 മത്സരങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷമായിരുന്നു ഈ തിരിച്ചുവരവ് എന്ന് ഓർക്കണം. നല്ലൊരു അവസരം, പക്ഷേ അത് ഹർമിലൻ കൗറിന് പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വിങ്ങറായി കളിക്കുന്ന കൃഷ്ണേന്ദുവിന്റെ ഒരു പാസ് ആയിരുന്നു അത്. കൃഷ്ണേന്ദുവിന്റെ നല്ലൊരു ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ടർ പാസ്, പക്ഷേ ആ ബോളിലേക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ ഹർമിലൻ കൗറിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ജേഴ്സി നമ്പർ 22 കൃഷ്ണേന്ദു. Krishnendu's attempt, a pretty close one. The ball just took a couple of drops and goes out for a goal kick. But what a start from Kerala United. And the gauntlet has been laid down by their striker, Hermelian Kaur early on. Krishna Priya, can they find a response? Luca Club, not really. She's been crowded out. And now chance to attack. She takes it down brilliantly. Has to get a better touch. A poor first touch. It makes it comfortable for the goalkeeper who was slightly advanced. And now Sonia Jose feeds Krishnendu with the ball. She hit his own player. Boya. Battling for the ball, Samson winning it, trying to spread it out wide, finding Boya, and now Krishnendu. Hermelian Kaur is available. Krishnendu deciding to go on his own. Shot is blocked. Back to Hermelian, and now she's shifting it out wide, and the ball eventually spins out of play for a throw-in. And that was Pristi. I couldn't keep that in play. Alfonsia from deep launches it long, collected by Sonia Jose, clips it over the top for Boya, and now Hermelian Kaur, she's got options on both sides, picks up Pristi. Pristi trying to go past Anjita, succeeding, but here comes the covering defender,
Nicely done. Quickly doubled up. And Archana just running across becomes a bit of an obstacle for the number 21 of Kerala United. Samson pretty high. That was a wayward pass, and a break could be on for Luca. She tried to poke it towards Angha, and Angha will get it eventually. Now she is all hot on the heels of Sonia Jose. This game has picked up pace. Alfonsia picking up the loose ball. Couldn't find the right pass. The last touch coming off Sonia. Hermelian cord from distance once again. Oh my word, back-to-back goals. An absolute golazo from Hermelian cord. And it's 2-0 for Kerala United. വീണ്ടും ഹർമിലൻ കവർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നും ഗോൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ഒരു ശക്തമായ ഷോട്ടാണ് ഗോൾ കീപ്പർ അഞ്ചുമോളെ കടന്ന് ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് പതിച്ചത്. വീണ്ടും കാണാം ഹർമിലൻ കവറിന്റെ ഷോട്ട്. നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റപ്പ് ഷോട്ടാണ് അത്. ഗോൾ പോസ്റ്റിനോട് ചേർന്ന് അഞ്ചുമോൾക്ക് ഒരു അവസരവും കൊടുക്കാതെ ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക്. അങ്ങനെ 7ാമത് മിനിറ്റിലും 12ാമത് മിനിറ്റിലും കൃത്യമായി വളരെ ശക്തമായ ഷോട്ടുകളിലൂടെ ഗോൾ നേടിക്കൊണ്ട് ഹർമിലൻ കവർ. നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ പറഞ്ഞത് ആ കാര്യമാണ്. ഹർമിലൻ കവർ ശക്തയായ ഒരു സ്ട്രൈക്കറാണ്. പ്രിസ്റ്റിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു അവസരം. പക്ഷെ 4 കളിക്കാരികൾ പ്രിസ്റ്റിയെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന അൽഫോൺസിയ ബോള് അടിച്ച് അപകടം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമം. അതുല്യബായിൽ നിന്നും ഹർമിലന് കൊടുക്കാനായി ജേഴ്സി നമ്പർ 9 ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് നടന്നില്ല. ജേഴ്സി നമ്പർ 9 അനിത ഇന്ന് ആദ്യമായി കളിക്കളത്തിൽ വരുന്ന ഒരു കളിക്കാരിയാണ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശിനി. ഹർമിലൻ കവറിന് പ്രിസ്റ്റിക്കുള്ള ഒരു goalkeeper Anjumal this time. A safe pair of hands. Hermelian Kaur making her presence felt in the early stages. She's on a hat-trick. A couple of great strikes from distance from nearly 30 yards out. How often do you see that from a player in a game? Converting to long ranges. Hermelian Kaur seems like made it a habit of scoring from long range attempts. This time she will let it run for a goal kick. ഗോളുകൾ വഴങ്ങുമ്പോഴും സ്പിരിറ്റോടെ തന്നെ കളിക്കുന്ന ലൂക്ക ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഇതേവരെ 8 മത്സരങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ പോയിന്റുകൾ ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ല. ഗോളുകൾ ആകെ ഒരു ഗോള് മാത്രമാണ് അടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 63 ഗോളുകൾ വഴങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ അത്തരം സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം പൊരുതുന്ന ഒരു ടീമായിട്ടാണ് ലൂക്കായെ കാണേണ്ടത്. നല്ല രീതിയിൽ പൊരുതി കളിക്കുന്ന ഒരു ടീം. പക്ഷേ കേരള യുണൈറ്റഡ് കൃത്യമായി ടാക്ടിക്സുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. നല്ല വ്യത്യാസം ഈ ടീമിന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഹർമിലൻ കവർ എന്ന സ്ട്രൈക്കർ ഈ ടീമിനോടൊപ്പം വന്നതിന് ശേഷം വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ടീമിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ 2 മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഹർമിലൻ കവറും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കോച്ച് മുഹമ്മദ് റാഫിയും ടീമിനോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തത്. വലിയ നല്ല മാറ്റങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഈ ടീമിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡോൺ ബോസ്കോയുമായി ഡ്രോ, ഗോകുലം കേരള FC-യുമായി ആദ്യ പാദത്തിൽ 14 ഗോളുകൾ വാങ്ങി, 2ാം ഭാഗത്തിൽ 6 ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് വാങ്ങിയത്. സുമന്റെ നല്ലൊരു കളക്ഷൻ. ഗോൾ കീപ്പർ സുമൻ ഹരിയാന സ്വദേശിനി. കാണാം നമുക്ക് വളരെ ഹൈറ്റും ഉള്ള ഒരു ഗോൾ കീപ്പർ. തീർച്ചയായും പല സന്ദർഭത്തിലും ആ ഹൈറ്റ് സുമനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത, ഗോൾ കീപ്പർമാരുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ഗോളുകൾ വീഴുന്നത് ഒരു സാധാരണമായ കാര്യമാണ്. പക്ഷേ പല സന്ദർഭത്തിലും സുമൻ അത്തരം ബോളുകൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ കഴിയും.
That is where Luca Soccer Club, they proved their credentials. That was a good looking ball in from the right by the number 7 Anga, who is starting for the very first time this season for Luca Soccer Club. Here is Hermelian Kaur, comes off Boya. It will be cleared. She sweeps it eventually. Alfonsia looking to go direct. Pristy's touch not constructive enough. Kerala United will be chasing the top 3 spot. They want to put pressure on their nearest rivals on top. That is Travancore Royals. Just 2 points deficit between them and the side from Thiruvananthapuram. Don Bosco in second with 16 points. And Gokulam Kerala, runaway leaders with 24 points from 8 matches. They lock horns tomorrow against Don Bosco. That is going to be a leap-smacking encounter. It's going to decide the fate of this league. And if Don Bosco manages a win tomorrow, then they will be crowned champions tomorrow itself. Gokulam Kerala will be winning the league with 1 game in hand. Don Bosco Football Academy will try and make sure they don't let that happen. But surely the side from Kochi not going to be pushovers tomorrow. Complacency cannot creep in. Coming the business end of the league. Racing her way through. This time it's Boya. That is not, she is Anita. Boya Dasari Anita. Anita Hyderabad Sodeshiniana. Anita ആദ്യമായാണ് കേരള യുണൈറ്റഡിന് വേണ്ടി കളിക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. പ്രിസ്റ്റിക്ക് ഒരു 1 ടച്ച് പാസ് വീണ്ടും, പക്ഷേ കൃത്യമായി തന്നെ ഡിഫൻസ് ചെയ്യുന്ന അർച്ചനയെ കാണാം. അർച്ചന ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ആ ബോള് ഒരു ഗോൾ കിക്കിൽ കലാശിക്കുന്നു. ആദ്യ 7ാമത് മിനിറ്റിലും 12ാമത് മിനിറ്റിലും ശക്തമായ 2 ഷോട്ടുകളിലൂടെ ഹർമിലൻ കവർ ഗോൾ പോസ്റ്റിനെ ലക്ഷ്യം കണ്ടപ്പോൾ 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 2 ഗോളുകൾക്ക് കേരള യുണൈറ്റഡ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. സോണിയ ജോസ്, കൃഷ്ണേന്ദു, വീണ്ടും സോണിയയിലേക്ക്. ഹർമിലൻ വീണ്ടും പവർഫുൾ ഷോട്ട്, പക്ഷേ ഇത്തവണ അല്പ വ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക്. ഗോൾ കീപ്പർ അഞ്ചുമോൾ, ജേഴ്സി നമ്പർ 31 ഹർമിലൻ. നാളെ ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സരം നടക്കുകയാണ്. ഗോകുലം കേരള FC-യും ഡോൺ ബോസ്കോ FA-യും തമ്മിലുള്ള മത്സരം. വളരെ ഈ ടൂർണമെന്റിലെ നിർണായക മത്സരം എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇതേവരെ ഈ ടീമുകൾ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടില്ല. 1ാം സ്ഥാനത്തും 2ാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്ന ടീമുകൾ. തീർച്ചയായും ഗോകുലത്തിന് നാളത്തെ മത്സരം വിജയിച്ചാൽ ചാമ്പ്യൻ പട്ടം കരസ്ഥമാക്കാം. പക്ഷേ അത് അത്ര എളുപ്പം സാധ്യമാകുമോ എന്ന് നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ഡോൺ ബോസ്കോ ഈ ടൂർണമെന്റിലെ 2ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ടീമാണ്. ഒരു ത്രൂ പാസ്, അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഡിഫൻസിന് സാധിച്ചില്ല. പക്ഷേ അർച്ചന ആ ബോള് അടിച്ച് അപകടം ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രിസ്റ്റിക്ക് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, അത് ഒരു ഗോളിൽ കലാശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അർച്ചന ആ ബോള് ത്രോയിന് വഴങ്ങി രക്ഷപ്പെടുന്നു. അതുല്യബായ് ആണ് ത്രോയിൻ എടുക്കുന്നത്. ജേഴ്സി നമ്പർ 10 ഹർമിലൻ കവർ. 3 കളിക്കാരാണ് ഹർമിലനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രിസ്റ്റി, അഞ്ചിത, ഇതാണ് അവസരം. പക്ഷേ
അത് പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു കളഞ്ഞ് അർച്ചന രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. The number 9 Boya, so far she's been impressive, trying to be involved in every move that Kerala United is building from the middle. And now it's Hermelian Kaur, that imposing figure coming into play. And near the final third, it was an elbow on her back, which is why a free kick for Kerala United from a decent position. And Hermelian Kaur is going to take it. She will be looking for a hat-trick. She has already converted a couple of wrong ranges from 30 yards out, currently surging with confidence. About 25 yards in this one. Let's see if she can complete her hat-trick from this particular set piece. Goes Hermelian. This time it was driven low, straight into the wall, and Anga getting onto the second ball and launched long towards Jyotika. She was well covered. Nathulia Bai, a heavy touch, fails to capitalize. Hannah Silvestre, overexcited at the moment she saw the ball coming towards her. Nicely done this time by Alfonsia. Sylvester takes over. That's a great flick into the path of Anga. The defender got in the way. An outstretched boot to avoid the danger in exchange of a corner kick. That was the number 5 Samson, Kerala United. Quick presence of mind by the centre back. And Anga was storming into the box. And now they'll have to defend this corner. 5 blue shirts inside the box. It's a nicely taken corner, and they have managed to finally pull one back, Kerala United. It is the second goal of this campaign, and both the goals in fact coming from a set piece. And they are back into the game, Luca Soccer Club. Look at that. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഗോളുകൾ വഴങ്ങുമ്പോഴും വാശിക്ക് കുറവില്ലാത്ത ഒരു ടീമാണ് ലൂക്ക. 24ാമത് മിനിറ്റിൽ അവർ ഒരു ഗോള് തിരിച്ച് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വളരെ വാശിയുള്ള ഒരു ടീം എന്ന് തന്നെ പറയണം. എത്ര ഗോളുകൾ വഴങ്ങിയാലും അവസാന നിമിഷം വരെ ഗോളുകൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗോളുകൾ അടുപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ടീമായി ലൂക്ക ഈ ടൂർണമെന്റിൽ കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് 24ാമത് മിനിറ്റിൽ അവർ ഒരു ഗോൾ മടക്കിയിരിക്കുന്നത്. The 2 goals scored by Luca Soccer Club in this campaign, Mr. Ravi, coming from the centre backs. Yeah, their midfield is a good one, no? Alfonsia, now today Hannah Silvestre. This was a goal scored by Sri Vidya. Yeah. She was completely unmarked. Excellent placement from the centre back. And one more chance now for Luca Soccer Club. Their tail is up now. They will be looking for the equalizer. Krishna Priya, she already provided one. Can she repeat the same? Here goes Krishna Priya. Good height on the corner, floated towards the defender. Some action on the edge of the area. She'll get another bite at it. This time it's been smacked clear by Kerala United defence. ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ തീർച്ചയായും പൊരുതുന്ന ഒരു ടീമാണ് ലൂക്ക എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. 8 മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇതേവരെ പോയിന്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ നേടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഗോള് അടുപ്പിക്കാതിരിക്കാനും മധ്യനിരയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്താനും പൊരുതുന്ന ഒരു ടീമാണ് ലൂക്ക. അത്തരം ഒരു പൊരുതലിന്റെ കഥയാണ് ഇന്ന് അവർ ഒരു ഗോൾ നേടിയിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഹർമിലൻ കൗർ ബോളുമായി പെനാൽറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് ഇടതുകാല് കൊണ്ടുള്ള അടി, പക്ഷേ കോർണർ.
Corner. Hermelian Kaur just bamboozling her way through into the box by selling one dummy to the marker. And Christie was Substitution. completely free in the middle. The shot taking a deflection. The number 8 coming in. That is Amaya Girish. They need greater control in midfield, Luca Soccer Club, which is why the experienced Amaya Girish is coming in, Mr. Ravi. Yeah. But I think Andrika has some injury. ആന്ത്രിക ഇന്ന് മിഡ്ഫീൽഡിലാണ് കളിച്ചിരുന്നത്. ആന്ത്രികയെ പിൻവലിച്ച് അമയ ഗിരീഷ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 2-1 എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഗോൾ നില. 28 മിനിറ്റുകൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്റ്റിയുടെ ഹെഡ്, അതുല്യബായിൽ നിന്നും അമ്മയ, വീണ്ടും ക്രിസ്റ്റി, കൃത്യമായി ബോളുകൾ കാലുകൾ. അമ്മയ ത്രൂ പാസ്. അതുല്യയുടെ കാലുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ബോളുമായി മുന്നേറാനുള്ള ശ്രമം വിജയിക്കുന്നില്ല. അനിത, ലോങ് കിക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക്. അഞ്ചുമോൾ ഗോൾ കീപ്പർ. അഞ്ചുമോൾ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇറങ്ങി 5 ഗോളുകൾ വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഇന്ന് 28 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ 2 ഗോളുകളും വഴങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ പൊരുതി കളിക്കുന്ന ലൂക്കായെ കാണാം. ക്രിസ്റ്റിക്ക് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അഞ്ചിത, ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ടീം, ഹെന്ന സിൽവസ്റ്റർ. They are putting up a much greater show. Odeshi? Yes. Luca Soccer Club this evening, they're putting up a much better show compared to the previous matches. They are a spirited side, you know. Sohan. Very spirited team. That goal also scored by the centre back must have given them the confidence back, which was lacking in the previous matches. A goal can always work as a tonic. It can give you back your confidence. Now you can see they're quickly cutting down the passing lanes in midfield. സോണിയയുടെ ത്രൂ പാസ്, അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കൃത്യമായി. വീണ്ടും സോണിയയിലേക്ക്. അതൊരു ഹൈ ബോൾ ആയിട്ടാണ് സോണിയ മുന്നേറ്റ നിരയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അൽഫോൺസിയ അവിടെയുണ്ട്. അൽഫോൺസിയ ത്രോയിൻ ലൂക്കാക്ക് അനുകൂലമായി. മധ്യനിരയിൽ അൽഫോൺസിയ, കൃഷ്ണപ്രിയ, ഹെന്ന സിൽവസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ ലൂക്കായുടെ കളിക്കാരികൾ വളരെ ആവേശത്തോടെ കളിക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ്. ഇത് അവരുടെ 9ാമത് മത്സരമാണ്. എങ്കിൽ പോലും വളരെ ആവേശത്തോടെ കളിക്കുന്ന ഒരു ടീം തന്നെയാണ്. 8 മത്സരങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടു. ഒരു ലൂക്കായുടെ വീണ്ടും ഒരു അറ്റംപ്റ്റ്, അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. പക്ഷേ സുമൻ ഗോൾ കീപ്പർ കൃത്യമായി പന്ത് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ലോങ് കിക്ക്. സുമൻ, ക്രിസ്റ്റി ബോളിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം. പക്ഷെ അഞ്ചിത ഹെഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അഞ്ചിത ഒരു ത്രോയിന് വഴങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ലൂക്ക. അഞ്ചിതയും ക്രിസ്റ്റിയും. അതുല്യബായ്. That was a good low cross from Anga from the right. And the striker Jyotika was steaming onto it. Suman was very much alert. And now Luca Soccer Club earned a free kick deep inside their own area. Anjita takes it. It's gonna spin away for a throw-in. Anna Silvestre on your screen.
She started in the season opener, and after that, she was out of the squad. Once again, she's a Luca Soccer Club welcoming her back into the matchday squad and also into the starting 11 as well. And that's a high interception. A ball played in field. Hannah Sylvester's ball is a terrible clearance. Can they capitalize on it? Nanga's flick. A white shirt on the end of it. And finally, it cleans up the danger. Muhammad Rafi, coach, Kerala United. Muhammad Rafi, 2 മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ടീമിനോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം നല്ല ചില മാറ്റങ്ങളാണ് ടീമിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്റ്റിയുടെ ഒരു ശ്രമം കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അർച്ചന. കോർണർ കേരള യുണൈറ്റഡ് എഫ്സിക്ക് അനുകൂലമായ. അതുല്യബായിക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഗോൾ കിക്ക്. ജേഴ്സി നമ്പർ 17 സോണിയ. ക്രിസ്റ്റിയുടെ കോർണർ കിക്ക് അതുല്യബായിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. സോണിയയുടെ അറ്റംപ്റ്റ് ഗോൾ പോസ്റ്റിന് മുകളിലൂടെ. ഹെന്ന സിൽവസ്റ്റോ, അതുല്യ, ക്രിസ്റ്റി, സോണിയ. ഹെന്ന, ജ്യോതികയുടെ ഒരു ശ്രമം, പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി തടഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുന്നു സാന്ത്ര. Muhammad Rafi on the sidelines, barking out orders. There is some problems in his side's defense this evening. Luca Soccer Club are really looking threatening on the break. This is something we haven't seen before. They are growing in confidence now. Pristi, give and go working out, but Archana comes across. Pristi, one more time, this time through the middle. Hermelian Court, flag has stayed down, and Hermelian Court chips the goalkeeper. It's just over. നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഹെർമിലൻ കവറിന് ഒഴിഞ്ഞു പോയത്. കൃത്യമായി പോസ്റ്റിന് ഗോൾ കീപ്പർക്ക് മുകളിലൂടെ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഹെർമിലിനെ കാണാം. പക്ഷെ അത് അല്പവ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക്. ഡിഫൻസ് കളിക്കാർ അതൊരു ഓഫ് സൈഡ് ആണ് എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുപോയ ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയായിരുന്നു അത്. ലോങ് കിക്ക്. ഗോൾ കീപ്പർ 5 ബോൾ മുന്നോട്ട് കയറി ബോൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ലോങ് കിക്ക്. അമ്മയ ഗിരീഷ്. മത്സരം 35 മിനിറ്റുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 2-1 എന്ന നിലയിലാണ് സ്കോർ ലൈൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു ശക്തമായ മത്സരം തന്നെയാണ് ഇരു ടീമുകളും കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. കൂടുതൽ അറ്റാക്കുകൾ കേരള യുണൈറ്റഡ് എഫ്സി നടത്തുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കുള്ള ചില നീക്കങ്ങളിലൂടെ കേരള യുണൈറ്റഡിനെ വിറപ്പിക്കുന്ന ലൂക്കായെ കാണാം. അത്തരമൊരു നീക്കത്തിലൂടെ അവർ 24ാമത് മിനിറ്റ് ഗോൾ നേടുകയും ചെയ്തു. കൂടുതൽ അറ്റംപ്റ്റുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരള യുണൈറ്റഡ്. അതുല്യബായ്, സോണിയ, പ്രിസ്റ്റി, നല്ല നീക്കങ്ങൾ, സുന്ദരമായ ഒരു അവസരം. പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുവാൻ ഹർമിലൻ കവറിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഗോൾ കീപ്പർ അത് കളക്ട് ചെയ്ത് അപകടം ഒഴിവാക്കി.
Another pressure moment inside Luca Soccer Club's box, but Boya couldn't get the defining touch. Anjumal had to stretch, and this time she gets enough of the ball, and very nearly a third goal for Kerala United. Back-to-back chances being wasted by the Hornbills. They got to be careful. That was an easy pass to make, but she made a mistake. She will be hoping nothing comes from this. That's the chance. Pristy's ball in. A slight drop, missing the first chance. Was the number 31 Harmilan Kaur. Didn't really connect with that inviting cross. And Boya also could make it count at the far post. വീണ്ടും ലൂക്കായുടെ ഒരു ശ്രമം, അത് കൃത്യമായി അടിച്ചകറ്റി സാന്ദ്ര. കാസർഗോഡ് സ്വദേശിനിയാണ് സാന്ദ്ര. ജൂനിയർ നാഷണൽ കേരളത്തിൽ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത കളിക്കാരി. ഹർമിലൻ കൗർ വളരെ സ്പീഡായി ബോളുമായി ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട്, പക്ഷേ കൃത്യമായ ഒരു ചലഞ്ച്. ഹർമിലൻ കൗറിന് ചലഞ്ചിന്റെ പേരിൽ കൃഷ്ണപ്രിയ യെല്ലോ കാർഡ് കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു റെക്കലസ് ചലഞ്ചായി റഫറി ഷൈബിൻ കണ്ടെത്തുകയാണ്. ഹർമിലൻ കൗറിനെതിരെ ഒരു റെക്കലസ് ചലഞ്ച്, യെല്ലോ കാർഡ് കൃഷ്ണപ്രിയക്ക്. Harmilan Kaur, she was driving towards the left corner of the Luca Soccer Club's box. A clear trip from behind. That was a robust challenge. A referee flashing out a yellow card and first booking of the game as well. Harmilan Kaur making the mandate very clear. She is on a mission this evening. A yellow card to Archana for the challenge. മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത് മിനിറ്റിലേക്ക് മത്സരം നീങ്ങുമ്പോൾ 2-1 എന്ന നിലയിൽ കേരള യുണൈറ്റഡ് FC മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ലൂക്കായുടെ ഗോൾ നമുക്ക് കാണാം. കൃത്യമായി ഒരു കോർണറിൽ നിന്നും ബോള് പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട് അർച്ചനയായിരുന്നു ഗോൾ നേടിയത്. വീണ്ടും അർച്ചനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു യെല്ലോ കാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു റെക്കലസ് ചലഞ്ച്. ഫ്രീ കിക്ക് എടുക്കുന്നു സാന്ദ്ര കെ. നല്ല ഒന്നാം തരം ഒരു ഫ്രീ കിക്ക്, കൃത്യമായി ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക്. സാന്ദ്രയ്ക്ക് ഒരു സംശയവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. വളരെ കൃത്യമായി ജേഴ്സി നമ്പർ 18 സാന്ദ്ര, തൃശൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി, കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ഫ്രീ കിക്കിലൂടെ ഗോൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കളി 40ാമത് മിനിറ്റിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 3-1 എന്ന നിലയിൽ കേരള യുണൈറ്റഡ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. That was a speculative effort from Santra. Look at the swerve on the free kick. Goalkeeper Anjumal completely baffled by the swing. And it's 3-1 for Kerala United. And all the 3 goals scored this evening, absolutely mouth-watering. 3 world-class strikes. And Kerala United have made it a habit of scoring spectacular goals, and there's one more in the locker for them this evening. And all that fight put up by Luca Soccer Club goes to vain now. Once again, Kerala United successfully creating that 2 goals cushion between them and the side from Manjeri. Here they come, this time down the middle, and Harmilan Kaur is offside.
നല്ലൊരു ഫ്രീ കിക്കിലൂടെ മൂന്നാമത് ഗോൾ നേടിക്കൊണ്ട് കേരള യുണൈറ്റഡ് ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുകയും ഇടയ്ക്ക് ചില അറ്റാക്കുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ലൂക്കാക്കെതിരെ മൂന്നാമത് ഗോൾ അടിച്ച് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷനിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് കേരള യുണൈറ്റഡ്. ഹെന്ന സിൽവസ്റ്ററിന്റെ ബോളുമായുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റ ശ്രമം കൃത്യമായി അതുല്യബായി അതൊരു ത്രോയിന് വഴങ്ങി രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ത്രോയിൻ ഹെന്ന സിൽവസ്റ്റർ, തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി. കൃഷ്ണപ്രിയയാണ് ത്രോയിൻ എടുക്കുന്നത്. കൃഷ്ണപ്രിയ കേരള സ്റ്റേറ്റിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച കളിക്കാരി. കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായിരുന്നു. അൻഷിത, ബോയ ദസരി അനിത എന്ന പേര്, അനിത എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ജേഴ്സി നമ്പർ 9. ഹർമിലൻ കൗർ പുറകോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് ടീമിനെ സഹായിക്കുന്നു. ത്രോയിൻ ലൂക്കാക്ക് അനുകൂലമായി. ഹർമിലന്റെ കാലിൽ തട്ടിയാണ് അത് പുറത്തേക്ക് പോയത്. അൻഷിത ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ടീം ലൂക്ക FC. അതൊരു ഫ്രീ കിക്കാണ് ലൂക്കാക്ക് അനുകൂലമായി. അൻഷിതയാണ് കിക്ക് എടുക്കുന്നത്. ലോങ് കിക്ക്, നല്ലൊരു കിക്ക് തന്നെ. വീണ്ടും കേരള യുണൈറ്റഡിന്റെ പെനാൽറ്റി ഏരിയയിലേക്കുള്ള ശ്രമം. കൃഷ്ണപ്രിയ പുറകോട്ട് അഞ്ജിതയ്ക്ക് വീണ്ടും. അഞ്ജിത വീണ്ടും അതൊരു കിക്കിലൂടെ കേരള യൂണിറ്റിന്റെ പെനാൽറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടത്. അതേ വേഗതയിൽ തന്നെ മോനു റാണി ഒരു 1 ടച്ച് കിക്കിലൂടെ ത്രോയിനിലേക്ക്. ത്രോയിൻ അതുല്യബായ്. അതുല്യബായുടെ ലോങ് കിക്ക്. അനിത, ബോയ ദസരി അനിത, ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിനി. പ്രിസ്റ്റി ബോളുമായി മുന്നോട്ട്. ഗോൾ കീപ്പർ അഞ്ചുമോൾ ഇത്തവണ കൃത്യമായി അതൊരു രക്ഷപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അഞ്ചുമോളിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിലൂടെ ഗോൾ അടിക്കാനുള്ള പ്രിസ്റ്റിയുടെ ശ്രമം അഞ്ചുമോൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. നല്ലൊരു ഡൈവ് ചെയ്ത് ആ ബോള് തട്ടി കോർണറിന് വഴങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കോർണർ. On this occasion, Anjumal had the angles covered, makes a diving save. Not much power on the shot as well from Pristi. This time went up for it was Sonia Jose. Couldn't connect, and all the way to Anjita. Puts it straight back into the area, but it's gone out of play. A goal kick for Luca. A spirited performance. They made few brilliant moves. Going forward, Luca Soccer Club is just that, not getting the cutting edge in front of goal. Still time for a comeback, but before that they got to stop Sonia Jose. Sonia Jose keeps going. In comes the ball. Luckily it didn't fell into the path of Boya. A minute added on. Pristi, covering the run of Pristi was the number 5 Anjita. She very cleverly lets it run for a goal kick. Luca Soccer Club will look to not concede further. They will look to get into the break with this score line, or try and pull one back and make it 3-2. That would give them impetus in the second half. Not getting a lot of distance on the free kick, but a lucky deflection for Jyotika on the turn, looking to find Anga, cleared away by Santra. Shaibin brings the first half to a close. Kerala United with a 2 goals cushion go into the break with a 3-1 lead with a brace from Harmilan Kaur
And a brilliant strike from free kick by Santra. Even though for Luca Soccer Club, Srividya pulled one back from Krishna Priya's corner. It was a 4 goals thriller in the first half. That's the scoreline. Kerala United Football Club 3, Lucas Soccer Club 1. Make sure you don't go anywhere. We will come back with the second half action. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ കേരള യുണൈറ്റഡ് 3-1 എന്ന ഏകദേശം ഒരു കംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷനിലാണ്. ഒരു അവസരത്തിൽ 2-1 എന്ന നിലയിൽ ലൂക്ക കേരള യുണൈറ്റഡ് മത്സരം അല്പം കടുത്തതായി പോയെങ്കിലും ഒരു ഫ്രീ കിക്കിലൂടെ സാന്ദ്ര നേടിയ ഗോളില് കേരള യുണൈറ്റഡ് 3-1 എന്ന ഒരു കംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷനിലേക്ക് ആദ്യ പകുതിയിൽ ഗോളുകൾ നമുക്ക് കാണാം. ഹർമിലൻ കവറിന്റെ ശക്തമായ ഒരു ഷോട്ട്, ഏകദേശം ഒരു 30 വാര അകലെ നിന്നുള്ള അടി, ഗോൾ കീപ്പർ അഞ്ചുബോളെ കടന്ന് ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ പതിക്കുന്നു. സ്ഥാനം തെറ്റി നിന്ന അഞ്ചുബോളിന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെയായിരുന്നു. രണ്ടാമതും ഹർമിലൻ കവറിന്റെ പവർഫുൾ ഷോട്ട്. ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നത് ഷോട്ട് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗോൾ പോസ്റ്റിനെ കാണുന്ന ഹർമിലിനെയാണ്. തല പൊന്തിച്ചു നോക്കി നല്ലൊരു പവർഫുൾ ഷോട്ട്. വീണ്ടും ലൂക്കായുടെ ഗോള് കോർണറിൽ നിന്നും അത് പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഗോളിന്റെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ വരാനുണ്ട്. ജേഴ്സി നമ്പർ കൃത്യമായി കാണുന്നില്ല. സാന്ദ്രയുടെ ഫ്രീ കിക്ക്. സാന്ദ്ര ഡിഫൻസിൽ നിന്നും വന്ന് നല്ലൊരു ഫ്രീ കിക്ക്, നല്ല കൃത്യമായ ഒരു ചിപ്പിംഗ് ഷോട്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഗോൾ കീപ്പറുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ക്രോസ് ബാറിന് തൊട്ടു ചേർന്ന് ഗോളിലേക്ക്. 3-1 ആദ്യ പകുതി. 3-1 കേരള യുണൈറ്റഡ്. ബോൾ പൊസിഷനിൽ 57% കേരള യുണൈറ്റഡ്, 43% ലൂക്ക സോക്കർ. 12 ഷോട്ടുകളാണ്, അറ്റംപ്റ്റുകളാണ് കേരള യുണൈറ്റഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ 3 ഷോട്ടുകളാണ് ലൂക്ക എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടാർഗറ്റിലേക്ക് 7 ഷോട്ടുകൾ കേരള യുണൈറ്റഡ് പായിച്ചപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് ലൂക്കയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. 6 കോർണറുകൾ, അറ്റാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ 6 കോർണർ കിക്കുകൾ കേരള യുണൈറ്റഡിന് അനുകൂലമായി. 3 എണ്ണം ലൂക്കയ്ക്ക്. ഫൗളുകൾ ഈ മത്സരത്തിൽ 5 എണ്ണം നടന്നിരിക്കുന്നു. 2 കേരള യുണൈറ്റഡ് എങ്കിൽ 3 ലൂക്ക സോക്കർ ക്ലബ്. ലൂക്ക സോക്കറിന് ഒരു യെല്ലോ കാർഡ്. അതുപോലെ ഓഫ് സൈഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരള യുണൈറ്റഡ്, അത് ഒരിക്കൽ ഹർമിലൻ കവറിനായിരുന്നു. ആദ്യ പകുതിയുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.
Luca Soccer Club Malappuram. രണ്ടാം പകുതി ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നു. ഒന്നിനെതിരെ 3 ഗോളുകൾക്ക് കേരള യുണൈറ്റഡ് എഫ് സി കോഴിക്കോട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. Welcome back. You are watching Scorelines Kerala Women's League 2021 live on the YouTube channel of SPORTSCAST India, and it's 3-1 in favor of Kerala United at half time. We saw just Mohammad Rafi and how he was barking out orders to his players before stepping into the pitch. Till the last minute, maybe 15 minutes, not enough to get the pass, to get the message on. And that is where our head coach earns his money. And we're off with the second half then. Kerala United, the team in the lead, will be operating from the right to left of your screen. And the girls in blue, Luca Soccer Club, will be operating from the left to right. An early attack for Luca Soccer Club is Boya. She's got options on the left. In Krishnendu runs into a traffic. It's a great through ball once again for Harmilan. Keeper fumbles and Harmilan caught. Oh, and how has she missed that one, Mr. Ravi? Yes, it was an open chance, no? ആ രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഹാർമിലന് കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ലൊരു അവസരം ഹാർമിലന് പാഴായി പോവുകയാണ്. ഗോൾ കീപ്പറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വഴുതി കിട്ടിയ പന്ത് പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ ഹാർമിലന് കഴിയുന്നില്ല. ആദ്യ പകുതിയിൽ 3-1 എന്ന നിലയിൽ കേരള യുണൈറ്റഡ് മുന്നിട്ട് നിന്നിരുന്നു. രണ്ടാം പകുതിയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഗോൾ നില ഉയർത്തുന്നതിന് കിട്ടിയ ഒരു അവസരം ഹർമിലൻ പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു കളയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഹർമിലൻ ആദ്യ പകുതിയിൽ 2 ഗോളും അതുപോലെ തന്നെ സാന്ദ്ര നേടിയ ഒരു ഗോളോടെ 3 ഗോളുകൾ കേരള യുണൈറ്റഡ് അടിച്ചപ്പോൾ ലൂക്കായുടെ ഏക ഗോള് ജ്യോതികയുടെ വകയായിരുന്നു. വീണ്ടും കേരള യുണൈറ്റഡിന്റെ ശ്രമങ്ങളെ കൂട്ടമായി പ്രതിരോധിക്കുന്ന ലൂക്ക എഫ് സി. ത്രോയിൻ കേരള യുണൈറ്റഡിന് അനുകൂലമായി. സ്കോർലൈൻ കേരള വുമൻസ് ലീഗിന്റെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും സ്പോർട്സ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഇത്തരം മാധ്യമ പ്രക്ഷേപണം ഈ കളിക്കാരികളെ അവരുടെ കഴിവിനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വലിയ ഒരു സഹായമാണ് ചെയ്യുന്നത്. മിഡ്ഫീൽഡിൽ സോണിയ ജോസ്, അമയ എന്നീ 2 കളിക്കാരികളെയും ഡ്രിബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൂക്കായുടെ ഒരു മുന്നേറ്റ ശ്രമം. കൃഷ്ണേന്ദു ഇടത് വിങ്ങിലൂടെ ബോളുമായി ഒറ്റയ്ക്ക് മുന്നേറാനുള്ള ശ്രമം അൽഫോൺസിയ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഡ്രോപ്പ് ഇൻ റഫറിയുടെ ദേഹത്ത് മുട്ടിയതിന് റഫറിയുടെ ദേഹത്ത് മുട്ടി അത് ബോൾ പൊസിഷൻ ചേഞ്ചായി. കൃഷ്ണന്തു, അമ്മയ, ഹർമിലൻ, അത് അനിതയാണ്. ബോയ ദസരി അനിത, അനിത എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബോയ ദസരി അനിത, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശിനി, ജേഴ്സി നമ്പർ 9. അനിത, കൃഷ്ണന്തു, അമ്മയ, നല്ല ബോൾ പാസുകൾ. സോണിയയുടെ ത്രൂ പാസ്, പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അർച്ചനയെ കാണാം. A feisty, fiery start to the second half from Luca Soccer Club. Those instructions from Mohammad Rafi, he looked very, very vocal. That might have lifted their spirits. They're looking for an early goal to put the game to bed. There's Harmilan Kaur. Stabs it behind. And Amaya Girish with from distance. It's gone wide. And Jumal on this occasion just saw the ball drop out.
for a goal kick. She got to be closed down. A couple of goals already being conceded from long range attempts. And Luca Soccer Club should not allow space to Kerala United to take those cracks on goal. That was a heavy touch from Anga, allowing Krishnendu to collect. And now on the loose ball is Hermelian Kaur. She controls it behind for Athulia by Pristi. Athulia. And now venturing forward, Kerala United through Boya. Gets the give and go. Boya through the inside channel. I think the cross might have taken a deflection. Oh, it's a goal kick against it. Got to get her crosses right. Another high interception. Sonia Jose brings it down. Only helps Sangha instead. Amaya looks up once, trying to find the run of Krishnendu. Krishnendu getting onto the ball. മത്സരം 50ാമത് മിനിറ്റ് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. അലക്സിബയിൽ നിന്നും അമയ ഗിരീഷ്, അമയയിൽ നിന്നും സോണിയ ജോസ് ഇന്ന് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്ത്. സോണിയയുടെ ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള അറ്റംപ്റ്റ് കൃത്യമായി അഞ്ചുമോൾ ആ ബോള് വീണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. കാണാം സോണിയയുടെ ശ്രമം, അഞ്ചുമോളിന്റെ കളക്ഷൻ. വീണ്ടും ലൂക്ക ഒരു ശ്രമം, പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി തന്നെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ത്രോയിൻ ലൂക്കയ്ക്ക് അനുകൂലമായി. ആതിര ത്രോയിൻ ലൂക്ക. ബോളിന് വേണ്ടി അലക്സിബയും അതൊരു ഒഫൻസിൽ കലാശിക്കുന്നു. അനഖയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലായിരുന്നു. അതൊരു ഒഫൻസിൽ കലാശിച്ച ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് ലൂക്കയ്ക്ക് അനുകൂലമായി. ഗോൾ കീപ്പർ സുമൻ തങ്ങളുടെ കളിക്കാരികൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. ഫ്രീ കിക്ക്. ആതിര, ജേഴ്സി നമ്പർ 51, ലോങ് കിക്ക് ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക്, പക്ഷേ കൃത്യമായി കൈപ്പിടിലൊതുക്കി ഹരിയാനക്കാരി സുമൻ. കേരള യുണൈറ്റഡിന്റെ ഹരിയാന സ്വദേശിനി ഗോൾ കീപ്പർ സുമൻ. അർമിലൻ പഞ്ചാബ് സ്വദേശിനി. ഇത്തരം വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഏകദേശം ഭൂരിഭാഗം കളിക്കാരും തൃശൂർ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിൽ നിന്നും വരുന്ന കളിക്കാരികളാണ്. തൃശൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് വനിതാ ഫുട്ബോളിന് നല്ലൊരു ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യം ഒരുക്കി കൃത്യമായ പരിശീലനം നൽകി വരുന്ന സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ സഹായത്തോടെ പരിശീലനം നൽകുന്ന സ്ഥാപനം. ത്രോയിൻ കേരള യുണൈറ്റഡിന് അനുകൂലമായി. നാളെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ വളരെ ക്രൂഷ്യലായ ഒരു മത്സരം. ഗോകുലം കേരള FC ഡോൺ ബോസ്കോയുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ഒരു അറ്റംപ്റ്റ്, പക്ഷേ കൃത്യമായി 5 ബോൾ മുന്നോട്ട് കയറി പന്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ സ്ഥാനക്കാരും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ മത്സരമാണ് നാളെ. ഈ മത്സരം ഏകദേശം ഈ ടൂർണമെന്റിലെ വിജയികളെ നിശ്ചയിക്കും. അമിയ ഗിരീഷിന്റെ ഒരു ത്രൂ പാസ്. അനിത ബോയ ദസരി, അനിത, അർമിലൻ കൃത്യമായി ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക്. ഗോൾ പോസ്റ്റ് ഗോൾ കീപ്പറെയും തല ഉയർത്തി നോക്കി കൃത്യമായി ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു സൈഡ് ടാപ്പിലൂടെ
ഗോൾ നേടുന്ന ഹർമിലൻ. ഈ 3 ഗോളുകളോടെ ഹർമിലൻ തന്റെ ഹാട്രിക് ഈ മത്സരത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 17ാമത് മിനിറ്റിലും 24ാമത് മിനിറ്റിലും 7 വീണ്ടും കാണാം ഹർമിലന്റെ ഗോള്. കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്ന ഹർമിലൻ. 3 ഗോളുകൾ ഇതിനോടകം ഹർമിലൻ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. Harmilan Kaur is scoring the goal number 174 in this edition of Kerala Women's League. A great presence of mind from the striker. She has been in a red hot form of late for the Hornbills, proving to be a difference on the pitch. And there she is on the ball again. Skitters away to Sonia Jose, trying to put it back into the danger area. Stepping up was Sri Vidya. Sonia Jose again. Give and go working out. Here's Harmilan Kaur. She's got options out wide. Took a couple of seconds extra on the ball. Now she's trying to recover. Trying to challenge from behind, which is deemed as a foul. And free kick for Luca Soccer Club. The humiliation for the side from Manjeri continues. The only positive to take from this game for them is the goal which was scored by Jyotika in the first half. സ്കോർ ലൈൻ കേരള വുമൻസ് ലീഗ് അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 23ാമത് ദിനത്തിലെ മത്സരമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ 23ാം തീയതി ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ അവസാന മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. തീർച്ചയായും നാളത്തെ മത്സരം ഈ ടൂർണമെന്റിലെ വിജയികളെ നിശ്ചയിക്കും. ഗോകുലം കേരളയും ഡോൺ ബോസ്കോയും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ്. നാളെ ഗോകുലത്തിന് വിജയിക്കാനായാൽ അവർ ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ചാമ്പ്യൻ പട്ടം കരസ്ഥമാക്കും. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ജേഴ്സി നമ്പർ 42 Sona Idas. സോണ അഞ്ജിതയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ജേഴ്സി നമ്പർ 38 നന്ദന. A couple of changes made by Harris Paul. Sona and Nandana coming in. And Nandana replacing Athira in defense. Let's see if these 2 changes brings any change in fortune for the side. And under pressure is Nandana. Won the ball in a great area. Took it first time on the turn. Anga straight into the basket of Suman. That was a good clean catch. We saw already a couple of shies at goal from Luca Soccer Club. Something which was missing in the previous matches. There it is. Couldn't adjust her feet good enough. Another anticipation below the halfway line. Brings it towards the halfway line. That's a misplaced pass. Santra, a scorer of that wonderful goal from free kick. Ananya into Sonia.
Sonia sorting her feet out and finding Atulia by. Atulia's by's attempted pass is blocked. And here comes Luca over the top into no man's land. Santra is close to the danger. At the hour mark here at Sitzel Municipal Corporation Stadium, Kerala United leading by 4-1. They went in 3-1 in the first half. Harmilan Kaur's completing a hat-trick in the second. Unbeaten in the last two matches, Kerala United. This is going to be 3 games on trot. Luca Soccer Club heading towards their 9th defeat, even though around 30 minutes left. It's gonna be an uphill task for Luca to mount a comeback. They need goals. Kerala United for the time being very ambitious going forward. Adventurous as well. Here is Santra. An earlier one was close to goal. This time is just near the halfway line. Sending in a floater. Harmilian is the target. Harmilian puts it into the center and Ananya Rajesh. Easy tap in. And 5-1 for Kerala United. A beautifully worked goal. കേരള യുണൈറ്റഡ് തങ്ങളുടെ 5ാമത്തെ ഗോൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് ഒരു മനോഹരമായ ഗോളിലൂടെയായിരുന്നു. അനന്യയായിരുന്നു ഗോള് സ്കോർ ചെയ്തത്. സാന്ദ്ര എടുത്ത ഫ്രീ കിക്ക് കൃത്യമായി ഒരു മറച്ചു നൽകി നമ്മുടെ ഹർമിലൻ കൗർ. അത് കൃത്യമായി ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട് അനന്യ. അങ്ങനെ 5-1 എന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ 62ാമത് മിനിറ്റിൽ കേരള യുണൈറ്റഡ്. സാന്ദ്രയുടെ ഫ്രീ കിക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ്. ഫ്രീ കിക്കിൽ നിന്നും സാന്ദ്ര ഒരു ഗോൾ നേടിയിരുന്നു. ഈ ഫ്രീ കിക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫ്രീ കിക്കായിരുന്നു. അത് ലൂക്കായുടെ പെനാൽറ്റി ഏരിയയിൽ പതിക്കുമ്പോൾ ഹർമിലൻ അത് പുറകിലേക്ക് മറച്ചു നൽകുകയും അത് മുന്നോട്ട് വന്ന അനന്യ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി കളിക്കളത്തിലിറങ്ങിയ അനന്യ അത് പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട് ടീമിന് വേണ്ടി 5ാമത് ഗോൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരു ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വീണ്ടും കാണാം. കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലേക്ക് തട്ടിയിടേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമാണ് അനന്യക്ക് വന്നത്. You can see once again Santra and Harmilan Kaur combining. Harmilan, the hat-trick scorer, this time turning provider, putting the ball very cleverly into the middle, just to bounced over the number 9 Boya and into the path of on-rushing Ananya Rajesh, who makes no mistake in slotting the ball in the back of the net. And that's how the score line reads. 5-1 in favor of Kerala United. A player is getting treated, which is why play called back. ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ഒരു ഫേവറിറ്റ് പ്ലെയറായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഹർമിലൻ കൗർ 3 ഗോളുകളും ഇപ്പോൾ ഒരു അസിസ്റ്റും കൂടി തന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സാന്ദ്രയുടെ ഹെഡർ അത് കൃത്യമായി ഹെഡ് ചെയ്യാൻ സാന്ദ്രയ്ക്കായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ പുറകിൽ നിന്നും അപകടം ഒഴിവാക്കിയ നീട്ട് ലോങ് കിക്ക്. മോനു റാണി, ജെസി നമ്പർ 26 മോനു റാണിയായിരുന്നു ഒരു അപകടം ഒഴിവാക്കിയത്. സാന്ദ്ര ലോങ് കിക്ക് എടുക്കുന്ന സാന്ദ്രയാണ് ഗോൾ കിക്ക് എടുക്കുന്നത്.
അമ്മയിൽ നിന്നും സോണിയ ജോസ് ഇന്ന് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്ത്. അനിത, ബോയ ദസരി അനിത. ത്രൂ പാസ് വളരെ കൃത്യമായി പ്രിസ്റ്റിക്ക് അത് ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ ഗോളാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ശ്രമത്തിൽ പ്രിസ്റ്റി അത് ഗോളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 6-1 65ാമത് മിനിറ്റിൽ ആദ്യ ശ്രമം ഗോൾ കീപ്പർ തടസ്സപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ശ്രമത്തിൽ പ്രിസ്റ്റി അത് കൃത്യമായി ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. Kerala United getting into the groove, as you can see. That was a brilliant ball sprayed into the box for Pristi. The goalkeeper making the save initially, but the ball spinning back luckily once again onto Pristi's path. She makes it 6-1 for Kerala United. ഓരോ മത്സരങ്ങൾ കഴിയും തോറും മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്ന കേരള യുണൈറ്റഡ് FC. എന്നാൽ 8 മത്സരങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയും 9ാം മത്സരത്തിലും ഏകദേശം പരാജയത്തിന്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ലൂക്ക അവരുടെ കളികളിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആവേശക്കുറവും കാഴ്ചവെക്കാറില്ല. അനന്യയിൽ നിന്നും അമ്മയുടെ ലോങ് കിക്ക് കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പ്രിസ്റ്റി, സോണിയയുടെ ത്രൂ പാസ് വീണ്ടും പ്രിസ്റ്റിയിലേക്ക് ഇടങ്കാലുകൊണ്ട് ഒരു ത്രൂ പാസ്. അത് ശ്രീവിദ്യ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഗോൾ കീപ്പർ അഞ്ചുമോൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. Anjumal won't be happy with her performance this evening, receiving a head injury, but she looks fine now. Came on in the previous game in the second half against Don Bosco Football Academy, conceded 6 goals, 1.5 matches. She let in 12 goals. That is not a very welcoming record for a goalkeeper. ഒമ്പതാമത് മത്സരം കളിക്കുമ്പോഴും ഇതേവരെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ 2 ഗോളുകളാണ് ലൂക്ക FC-ക്ക് നേടാനായത്. തീർച്ചയായും നല്ലൊരു മധ്യനിരയുള്ള ഒരു ടീമാണ് ലൂക്ക. പക്ഷേ മറ്റ് ടീമുകൾ ഓരോ മത്സരങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്നു. അത് ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. നാളെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഒരു നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഡോൺ ബോസ്കോ FA ഗോകുലം കേരള FC-യെ നേരിടുന്നു. ഇതേവരെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ഗോകുലം കേരള 8 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 24 പോയിന്റുകൾ നേടിയിരിക്കുന്നു. 2ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഡോൺ ബോസ്കോ 7 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 16 പോയിന്റ്. ഡോൺ ബോസ്കോ ഈ മത്സരം നാളെ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വിജയികളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് നീണ്ടുപോകും. അവസാന ദിവസം വരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. ജേഴ്സി നമ്പർ 24 അൽഫോൺസിയ, ത്രോയിൻ കേരള യുണൈറ്റഡിന് അനുകൂലമായി. അർമിലൻ കൃത്യമായി ബോഡി കൊണ്ട് ഷീൽഡ് ചെയ്ത് ബോള് സംരക്ഷിക്കുന്നു. ബോള് 2 പേരുടെ ഇടയിലൂടെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കടക്കാനുള്ള ശ്രമം. പക്ഷേ 4 പേരാണ് ബോയെ വളഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ അത് ഒരു ബാക്ക് പാസ് നൽകി. ജേഴ്സി നമ്പർ 9
ബോയ ദസരി അനിത എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. This is Luca Soccer Club's second last game of this edition of Kerala Women's League. They will be playing the last game day after tomorrow against the same team, Kerala United. And now they are venturing forward, using the pace of Krishna Priya down the right. Excellent composure shown by the number 10. Tried to bulldoze her way into the box. The shot from distance, no pace, no direction on it. അവിടെ ഒരു ഒഫൻസ്. സാന്ദ്രയാണ് ഫ്രീ കിക്ക് എടുക്കുന്നത്. അതൊരു ജേഴ്സി പുള്ള് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. സാന്ദ്ര നല്ലൊരു ഫ്രീ കിക്ക് കൃത്യമായി ലൂക്കായുടെ ഏരിയയിലേക്ക്. ത്രോയിൻ ലൂക്കായ്ക്ക് അനുകൂലമായി. അൽഫോൺസിയ ഹെഡ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അലക്സിബ മാർത്താമ്മ കോളേജിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി. അനന്യയുടെ ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ടർ. അത് ഇപ്പോഴും അപകടം ഒഴിവായിട്ടില്ല. വീണ്ടും അനന്യ ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക്. അഞ്ചു ബോൾക്ക് അത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഒരു ഗോളിനുള്ള നല്ലൊരു അവസരമായിരുന്നു. അഞ്ചുബോൾക്ക് തലയുടെ മുകളിലൂടെയാണ് ആ ബോൾ വന്നത്. അനന്യയുടെ ശ്രമം. അഞ്ചുബോൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ അത് പുറത്തേക്ക് തട്ടിക്കളയുന്നു. തീർച്ചയായും ഈ ടൂർണമെന്റിൽ a wonderful tussle between Santra and Krishna Priya. Good to watch. Defender eventually kept her cover on the striker. The goalkeeper also leaving her mark at the right time. But that ball from Amaya Girish inside the box just dropped in front of Anjumal. That was a weak clearance as well from the goalkeeper. She tried to palm it away, inviting the danger. Hermelian Kaur went for it immediately, realizing that a chance could be produced. But luckily, that stayed away from the striker. And now Boya, working tirelessly in midfield, knocks it past her marker. A couple of players in blue converging on the ball very quickly. At least in this game, Mr. Ravi, Luca Soccer Club, they managed to enter Kerala United's box. Yes, they are a spirited team, no. They are conceding goals, but they are very active players. വളരെ സ്പിരിറ്റഡ് ആയി ആക്റ്റീവായി കളിക്കുന്ന ലൂക്ക, തീർച്ചയായും അതൊരു നല്ല സൈൻ തന്നെയായിട്ട് വേണം കരുതാൻ. ഗോളുകൾ വഴങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ വാശിയോടെ തന്നെ കളിക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് ലൂക്ക. ഇത് അവരുടെ 9ാമത് മത്സരമാണ്. ഒരു മത്സരം മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഇനി ശേഷിക്കുന്നത്. എങ്കിലും വളരെ വാശിയോടെ കളിക്കുന്ന ഒരു ടീമായിട്ട് വേണം കരുതാൻ. നന്ദന 38 ജേഴ്സി നമ്പർ. നന്ദന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി വന്ന ശേഷം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ കമ്മിറ്റഡ് ആയി കളിക്കുന്നു. അതുപോലെ ലൂക്കായുടെ കൃഷ്ണപ്രിയ, നന്ദന. ത്രോയിൻ അലക്സിബയാണ് എടുക്കുന്നത്. അനിത രണ്ടുപേരെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കടക്കാനുള്ള ശ്രമം, ഹർമിലിന് കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമം തടസ്സപ്പെടുന്നു. ലൂക്കായുടെ ഒരു മുന്നേറ്റം. നന്ദനയുടെ ത്രൂ പാസ് അനഘയിലേക്ക്. അനഘ കൃത്യമായി. അതൊരു നല്ലൊരു റെക്കലസ് ചലഞ്ച് തന്നെയാണ്. That should be a booking for Santra. She clearly pulled her shot from behind. That is Monu Rani. Shot tugging from Manu Rani. Rightly been booked. Look at that Anka. She's causing a lot of issues down the right. And nearly beaten her for pace. She was pulled back
And free kick from a very dangerous area from Luca Soccer Club. Calculating her angle, Sangha. On top of the set piece. In comes the delivery. Should be a chance. Yes. Straight into the goalkeeper, Suman. A telling touch, all it needed at the far post. Went missing. And very close shaves for Kerala United. Here is Hermelian applying pressure and almost creating that extra yard. Defended in the end. അലക്സീബയ്ക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്നു. മത്സരം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അലക്സീബയുടെ പരിക്ക് മൂലം കൃത്യമായി വൈദ്യ സഹായം. എഴുപത്തിയഞ്ചാമത് മിനിറ്റിൽ കളി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഫിസിയോ ജിൻഡുവിനെ കാണാം. ജിൻഡു സണ്ണി, കേരള യുണൈറ്റഡിന്റെ ഫിസിയോ. ത്രോയിൻ അനന്യ ഒരു ഗോൾ കിക്കിൽ കലാശിക്കുന്നു. ജെസി നമ്പർ 9 ബോയ ദസരി അനിത, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശിനി. ഗോൾ കിക്ക് ലുക്കായുടെ. നിറഞ്ഞ് കളിക്കുന്ന ഹർമിലൻ മുന്നേറ്റ നിരയിൽ വളരെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം. ബോളുകൾ എടുത്തു മുന്നേറുന്നതിലും പവർഫുൾ ഷോട്ടുകൾ പായിക്കുന്നതിലും വളരെ വിദഗ്ധ. ലൂക്കയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്. നല്ല ഒരു അവസരം ഇതിനിടയിൽ ലൂക്ക എഫ്സിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ അത് ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുവാൻ അവർക്കായില്ല. തീർച്ചയായും പൊരുതി കളിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം അവരെ പറ്റി പറയാൻ. മത്സരങ്ങൾ ഓരോന്നായി പരാജയപ്പെടുമ്പോഴും മത്സരത്തിനിടയിൽ പൊരുതി കളിക്കുന്ന ഒരു ടീമായി ലൂക്ക. പൊരുതുന്നവർക്ക് ഒരു കൈ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് സ്പോർട്സ്മാന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ലൂക്ക ഒരു ഗോൾ അടിക്കുന്നത് പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നല്ല Nandana winning the tussle. That's a brilliant ball. A chance to cross. She looks up into the box as well, Krishna Priya. A disappointing delivery in the end. Being the only threatening player for Luca Soccer Club of this campaign. But Anga coming into the starting lineup and doing exceedingly well this evening. These are the two positives for Luca Soccer Club to take from this game. They play out from behind. Kerala United, Hermelian Kaur in the offensive midfield area. Finds Sonia. Sonia beating one. That's a great ball. Feed it into the box to the number 9. That was Boya. But that won't count. Offside flag went up immediately. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പാസ് ആയിരുന്നു. നല്ല ഒരു ത്രൂ പാസ്. പക്ഷേ ഓഫ് സൈഡിൽ കുടുങ്ങി. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ കൃത്യമായ 3-4 പാസുകൾ, നല്ല പാസുകൾ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നിട്ടാണ് ആ ത്രൂ പാസ് പോയത്. മനോഹരമായ ഒരു മധ്യനിരയിലെ കളി എന്ന് തന്നെ പറയാം. 80ാമത് മിനിറ്റിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു കളി. ലൂക്ക അൽഫോൺസിയയുടെ ത്രോയിൻ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അനന്യ രാജേഷ്, സാന്ദ്ര കെ,
കാസർഗോഡ് സ്വദേശിനി. അതുല്യബായ് ലൂക്കായുടെ ശ്രമങ്ങളെ ചെറുത്തു നിൽക്കുന്നു. സാന്ദ്ര ശക്തമായ സാന്നിധ്യം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഡിഫൻസിൽ കേരള യുണൈറ്റഡിന്. ജൂനിയർ നാഷണലിൽ കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച കളിക്കാരി. സെന്റ് ജോസഫ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ വിദ്യാർത്ഥി. ത്രോയിൻ ലൂക്കായ്ക്ക് അനുകൂലമായി. No offense. West Bengal. Salt Lake Stadium. നന്ദനയുടെ ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത്. ഫ്രീ കിക്ക്, ഗോൾ കിക്ക്. സാന്ദ്ര നല്ല കൃത്യമായ ലോങ് കിക്ക് എടുക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധ. ഇന്ന് ഒരു ഫ്രീ കിക്കിലൂടെ മനോഹരമായ ഒരു ഗോൾ നേടി. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതിലും സാന്ദ്രയുടെ ഫ്രീ കിക്ക് ഇന്ന് സഹായിച്ചു. ലോങ് കിക്ക് പക്ഷേ കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ശ്രീവിദ്യ. വീണ്ടും സോണിയ ജോസ് ഇന്ന് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയാണ്. ഒരു ശ്രമം പക്ഷേ കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അഞ്ജിത. മിഡ്ഫീൽഡിൽ നന്ദന, നല്ല ടേണിംഗ്. കൃഷ്ണപ്രിയ, നന്ദന, അങ്ങനെ അൽഫോൺസിയ തുടങ്ങി. ലൂക്കയുടെ ഹർമിലൻ നല്ലൊരു അവസരം. പക്ഷേ രണ്ട് കളിക്കാരികൾ. അമയുടെ ഷോട്ട് പുറത്തേക്ക്, വളരെ വ്യത്യാസത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് പുറത്തേക്ക് പോയത്. ഹർമിലൻ ജേഴ്സി നമ്പർ 31 വളരെ ആക്റ്റീവായ കളിക്കാരി. മുന്നേറ്റ നിരയിൽ കേരള യുണൈറ്റഡ്. ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ലൂക്ക ജേഴ്സി നമ്പർ 18, അൽഫോൺസിയാണ് പിൻവലിക്കുന്നത്. ശ്രീനിത്യയാണ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും ലൂക്ക ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ജേഴ്സി നമ്പർ 8 അക്ഷര പിൻവലിക്കുന്നത്. അവരുടെ ജേഴ്സി നമ്പർ 26 ഹന്ന സിൽവസ്ട്രയാണ്. With 7 minutes of regulation time left on the clock, Kerala United in search of their 7th goal. Hermilan Kaur, a couple of minutes back, they made that diagonal run, won the ball inside the box and set up Amaya Girish on the edge of the box for a shot which went over. He's been highly creative as well, the number 31, apart from scoring goals. Before induction of Hermilan Kaur in the team, Kerala United was struggling in front of goal. Hermilan Kaur changed things around completely for the Hornbills. Nandana, and asking for it is Jyotika. That's a great ball for Anga, but she's offside. That was a nice triangle, Mr. Ravi. Yes. Sorry. That was a nice triangle near the final third. Yes. 6-1 എന്ന നിലയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു നിൽക്കുമ്പോഴും കൃത്യമായി അറ്റാക്കുകൾക്ക് ശ്രമിക്കുന്ന ലൂക്ക. ഗോൾ കീപ്പർ
സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അഭിനയാണ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. സുമനെ പിൻവലിച്ച് അഭിന ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഗോൾ കീപ്പർ അഭിന. അനന്യ. അനന്യയിൽ നിന്ന് ബാക്ക് പാസ് ടു മോനു റാണി. ഹർമിലൻ. സോണിയ. സോണിയയിൽ നിന്നും ബോള് തട്ടിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ലൂക്ക എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം വളരെ ഉണർവോടെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ കളിക്കുന്ന ജ്യോതിക. ഒഫൻസ്. കേരള യുണൈറ്റഡിന് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്. സ്കോർ ലൈൻ കേരള വുമൺസ് ലീഗിന്റെ 23ാമത് മത്സരമാണ് നിങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നത്. നാളെ ഈ ടൂർണമെന്റിലെ 1ാം സ്ഥാനക്കാരും 2ാം സ്ഥാനക്കാരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ആദ്യമായി സാന്ദ്രയുടെ ഫ്രീ കിക്ക്, ലോങ് ഫ്രീ കിക്ക്. സാന്ദ്ര ഒരു ഫ്രീ കിക്കിലൂടെ ഗോൾ നേടുകയും സാന്ദ്രയുടെ മറ്റൊരു ഫ്രീ കിക്ക് ഒരു ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തു. അലക്സിബയുടെ ശ്രമം. ഗോൾ കീപ്പർ അഞ്ജുമോൾ കൃത്യമായി കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കി ലോങ് കിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അഞ്ജുമോളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഗ്രൗണ്ട് ബോളുകളും താഴെ കൂടെ സൈഡിലൂടെ വരുന്ന പന്തുമെല്ലാം അഞ്ജുമോൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ വരുന്ന പന്തുകൾ വളരെ അഞ്ജുമോളെ കടന്ന് ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ പലപ്പോഴും പതിക്കാറുണ്ട്. അത് ഇന്നും കാണപ്പെട്ടു. അനന്യയുടെ ബാക്ക് പാസ്. അത് മോനു റാണി ബോള് പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു കളഞ്ഞ് അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നു. ശ്രീനിത്യ. കോർണർ. ലൂക്കയ്ക്ക് അനുകൂലമായി. അവസാന നിമിഷങ്ങളിലും പൊരുതി കളിക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് ലൂക്ക. 9ാമത് മത്സരമാണ് അവർ കളിക്കുന്നത്. പുതിയ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ പുതിയ ഗോൾ കീപ്പർ അഭിനയ്ക്ക് ഒരു പരീക്ഷണ സമയം. കൃഷ്ണപ്രിയയുടെ ഫ്രീ കിക്ക് കൃത്യമായി ഗോൾ പോസ്റ്റ്. വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ അഭിന അത് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്ന കാഴ്ച. കൃത്യമായി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന അഭിനയെ കാണാം. തീർച്ചയായും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് മുമ്പ് തന്നെ അഭിനയ്ക്ക് അവസരം കൊടുക്കണമായിരുന്നു. കാരണം ഗോൾ കീപ്പർ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിച്ച് ഒരു പ്രാക്ടീസ് വരേണ്ടതുണ്ട്. ഇനിയും മത്സരങ്ങൾ കൂടുതൽ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ടീമാണ് കേരള യുണൈറ്റഡ്. അവർ ഇതുവരെ 6 മത്സരങ്ങളാണ് കളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് അവരുടെ 7ാമത് മത്സരമാണ്. 3 മത്സരം കൂടി അവർക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. സാന്ദ്രയുടെ ഫ്രീ കിക്ക്, ലോങ് ഫ്രീ കിക്ക്. ഗോൾ കീപ്പർ അഞ്ജുമോൾ മുന്നോട്ട് കയറി ബോള് അപകടം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമം. വീണ്ടും അഞ്ജുമോളുടെ കൃത്യമായ കളക്ഷൻ. Anjumal making the collection. She was scrambling on her line, dives onto her left, this time managed to grab hold of the ball, and now Anga is chasing. Good defending. That was a chance. An unlucky deflection, getting her foot across to it. And Anjumal was ready this time. Hermelian Kaur a few minutes back. She tried to turn near the center circle. The Archana going in tight on her. A battle for the 50-50 ball. Boya losing out to Jyotika.
The lone goal scorer for Luca in this game. Boya getting it back. It's been headed away by Archana. Appeal of handball. This time Archana committing a handball. Gonna be another change coming in. That is Hadia, the number 50. The fifth and final change from Luca Soccer Club. She got few minutes against Don Bosco as well. Primarily plays as a midfielder, Hadia. 2 minutes added on. രണ്ട് മിനിറ്റ് ആഡഡ് ടൈം എന്ന ഫഹദ് യൂസഫിന്റെ അറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു. 6-1 കേരള യുണൈറ്റഡ് FC ഇപ്പോൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. എങ്കിലും പൊരുതി കളിക്കുന്ന ലൂക്ക അവസാന മിനിറ്റിലെങ്കിലും ഒരു ഗോൾ കൂടി തിരിച്ചടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. 90ാമത് മിനിറ്റിൽ ഹാദിയ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ലോങ് കിക്ക്. അനീത അനന്യ ബോയ കൃത്യമായി ഇടംകാല് കൊണ്ട് ഒരു ത്രൂ പാസിനുള്ള ശ്രമം. അനഖ ത്രൂ പാസ്. വളരെ അപകടകാരിയായ സ്ട്രൈക്കർ. പക്ഷേ കൃത്യമായ 5 ബോൾ പുറത്തേക്ക്. ഒരു നല്ലൊരു അവസരം ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. അനീനയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അവസരമായിരുന്നു. അവസാന She was powering through. Her attempt was saved by Anjumal, and the follow-up shot went wide, right from the doorstep. Here is Hadia. Her first feel of the ball in this game. Amaya is Ananya Rajesh. She scored 1 for Kerala United. Had a decent game and now knocks it over the top, trying to switch wings. Didn't carry to the right winger. This time she will get it though. A reverse ball straight to the goalkeeper. അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ കിട്ടിയ നല്ലൊരു അവസരം ഹർമിലൻ കവറിന് ഗോളാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ അത് അഞ്ചുമോളിന്റെ കഴിവ് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. 1 vs 1 സിറ്റുവേഷനിൽ അഞ്ചുമോൾ അത് കൃത്യമായി തടയുകയുണ്ടായി. മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഷൈബിന്റെ വിസിൽ മുഴങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. 6-1 കേരള യുണൈറ്റഡ് ഈ മത്സരം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 9ാമത് മത്സരവും ലൂക്ക സോക്കർ ക്ലബ്ബ് പരാജയത്തിലേക്ക്. ഇതേവരെ പോയിന്റുകളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല. Luca Soccer Club registering another defeat. On the flip side, Kerala United, this is their 3rd win of this campaign, and this will take them to 10 points. They will remain 4th because they're a couple of points behind Travancore Royals. Luca Soccer Club, they will be playing their last game day after tomorrow against the same team. കേരള യുണൈറ്റഡ് FC കോഴിക്കോടിന് വേണ്ടി ജേഴ്സി നമ്പർ 31 ഹർമിലൻ കൗർ 3 ഗോളുകളും കേരള യുണൈറ്റഡ് ഈ 7ാമത് മത്സരം വിജയിച്ച് ഈ ടൂർണമെന്റിൽ 10 പോയിന്റ് നേടിയിരിക്കുകയാണ്. 4ാം സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ അവരുള്ളത്. കേരള വുമൻസ് ലീഗിന്റെ ഈ മത്സരത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം. കേരള യുണൈറ്റഡ് 57% ആണ് പൊസിഷനിൽ. ഷോട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ 27 എന്ന നിലയിൽ അവർ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. 6 ഷോട്ടുകളാണ് എടുക്കാൻ ലൂക്കയ്ക്ക് സാധിച്ചത്. ടാർഗറ്റിലേക്ക് 16 ഷോട്ടുകൾ കേരള യുണൈറ്റഡ് പായിച്ചപ്പോൾ 3 ടാർഗറ്റ് ഷോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ലൂക്ക സോക്കർ ക്ലബിന് സാധിച്ചത്. കോർണറുടെ കാര്യത്തിൽ 6-4. ഫൗളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ
ആണ് ലൂക്ക ഒരു എണ്ണത്തിനെങ്കിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. 9-8. രണ്ട് ടീമിനും ഓരോ യെല്ലോ കാർഡ്. ഓഫ് സൈഡുകൾ 2 കേരള യുണൈറ്റഡ്, 1 ലൂക്ക സോക്കർ ക്ലബ്. മത്സരം 6-1 എന്ന നിലയിൽ കേരള യുണൈറ്റഡ് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുമ്പോൾ അവർ 10 പോയിന്റോടെ 4ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. 7 മത്സരങ്ങളിൽ 3 വിജയങ്ങൾ അവർക്ക് നേടാനായി. 1 ഡ്രോ, അതും ഡോൺ ബോസ്കോ FAയുമായി. ഈ മത്സരത്തിലെ ഗോളുകൾ നമ്മൾക്ക് കാണാം. ഹർമിലൻ കവറിന്റെ ലോങ് ഷോട്ട് വളരെ കൃത്യമായി ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ പതിക്കുന്നു. അഞ്ചുമോളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ. രണ്ടാമതും ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ഹർമിലൻ, അത് ഒറ്റ ബൗൺസിലൂടെ ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക്. ആ ബൗൺസ് ആണ് അഞ്ചുമോളെ ചതിച്ചത്. വീണ്ടും ലൂക്കായുടെ ഒരു അവസരം ജ്യോതികയിലൂടെ ഗോൾ നേടുന്നു. ഇപ്പോൾ 2-1 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നും സാന്ദ്രയുടെ ഫ്രീ കിക്ക്. സാന്ദ്ര, കാസർഗോഡ് സ്വദേശിനി, കൃത്യമായ ചിപ്പിംഗ്, ഒരവസരവും അഞ്ചുമോൾക്ക് നൽകാതെ ഗോൾ പോസ്റ്റിനുള്ളിലേക്ക്. ഹർമിലൻ കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കി സൈഡ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഗോൾ നേടുന്നു. ഹർമിലൻ മറച്ചു നൽകിയ പന്ത് അനന്യ കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലേക്ക് തട്ടിയിടുന്നു. ഗോളുകൾ ആദ്യ പകുതിയിൽ മനോഹരമായ 2-3 ഗോളുകൾ. അഞ്ചുമോളുടെ ഒരു ശ്രമം, രണ്ടാം ശ്രമത്തിൽ കൃത്യമായി പ്രിസ്റ്റി ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു. 6-1 എന്ന നിലയിൽ ഈ മത്സരം കേരള യുണൈറ്റഡ് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ നാളെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മത്സരം നടക്കുകയാണ്. ഗോകുലം കേരള FC ഈ ടൂർണമെന്റിലെ 2ാം സ്ഥാനക്കാരായ ഡോൺ ബോസ്കോ FAയെ നേരിടുന്നു. നാളെ ഗോകുലം വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടൂർണമെന്റിലെ വിജയികളായി അവർക്ക് മാറാൻ കഴിയും. എന്നാൽ തീർച്ചയായും നല്ലൊരു ശക്തമായ ടീമാണ് ഡോൺ ബോസ്കോ FA. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ അവർ ഇപ്പോൾ 16 പോയിന്റുകളോടെ 2ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു. നാളത്തെ ടൂർണമെന്റിലേക്ക് നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ മത്സരം വീക്ഷിച്ച നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. സോഹൻ പൊതാറിനോടൊപ്പം ഞാൻ K. രവീന്ദ്രൻ ഇന്നത്തേക്ക് വിട പറയട്ടെ. താങ്ക് യു ഓൾ.